सब मारते बच्चे PDF डेस्कटॉप पर आके फुल स्क्रीन में कर दिया बस गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आवाज क्लियर છે गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आवाज क्लियर છે आई रिपीट आवाज क्लियर છે हाँ सर ओके थैंक यू So, good afternoon to all. Myself Deep Rathod from MPSA Medical College and welcome you all to the Lakshya Nursing Academy. આજે આપણે ભણીશું the acid base disorders and acid base balance. Welcome to the Lakshya Nursing Academy. આજનો ટોપિક છે acid base disorders and acid base balance. So acid ને base main વસ્તુ જે determine કરશે કે what is acidic and what is basic or what is a neutral is our pH. pH શું છે
એક આપણે ક્વિક રિવ્યુ લેશું. વોટ ઇઝ pH? pH is none other than but negative log of H plus concentration in our body. H plus main responsible ion છે એસિડ ઓર બેઝિક નેચરને ડિટરમાઇન કરવા માટે. ઓકે ધેન યસ. તો આપણી બોડીમાં કાંઈ પણ કોઈ પણ સેલનું પીએચ એક ડિટરમાઇન્ડ હશે જે આપણી બોડીના કોઈ પણ સેલ માટે સુટેબલ હશે. પીએચ ડિસ્ટર્બન્સ સૌથી વધારે લિથલ હોય છે, મતલબ સેલ ડેમેજ માટે સૌથી વધારે લિથલ હોય છે પીએચ ડિફરન્સીસ. તો આપણે એના માટે જોશું બોડીની ન્યુટ્રલ પીએચ શું છે. સો ધેટ ઇઝ 7.35 ટુ 7.45. આ બોડીની નેચરલ પીએચ છે. નાવ 7.35 થી ઓછી પીએચ થઈ જાય જો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એસિડોસિસ. એન્ડ 7.45 થી વધારે જો પીએચ થઈ જાય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અલ્કલોસિસ. તો બોડી માટે નથી એસિડોસિસ સારું, નથી અલ્કલોસિસ સારું. સો બોડીને ન્યુટ્રલ પીએચ મળી રહે, ધેટ ઇઝ ઇનફ ફોર ધ બોડી. હવે મેન્ટેનન્સ ઓફ પીએચ ઈ કરશે કોણ? બોડીમાં મેન્ટેનન્સ ઓફ પીએચ માટે રિસ્પોન્સિબલ ફેક્ટર કયો છે? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બફર્સ. વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ બફર સિસ્ટમ હોય છે આપણી બોડીમાં. જસ્ટ એક ક્વિક રિવ્યુ લઈએ. બફર ફોર્મેશન કેમ થાય છે? બફર બનાવવા માટે જોશે એસિડ મે બી સ્ટ્રોંગ હોઈ શકે, સ્ટ્રોંગ એસિડ, તો એની સાથે હશે વીક બેઝ, or it may be strong base plus weak acid. આ બનાવશે આપણી બોડીના વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ બફર્સ. આ છે હેઝલબેક ઇક્વેશન, બહુ કામનું નથી, લેટ્સ કીપ ઇટ. નાવ બફરિંગ કેપેસિટી, આ એક ટર્મ છે, ડિટરમાઇન કરશે કે આપણી બોડીનું કોઈ પણ બફર છે એ કેટલું એફિશિયન્ટ છે ચેન્જ ફોર ધી પીએચ માટે. તો બફરિંગ કેપેસિટી ઇઝ ડિનોટેડ બાય amount of substance needed to change pH by factor 1. બોડીની પીએચમાં એકનો વધારો અથવા ઘટાડો કરવા માટે જેટલું પણ સબસ્ટેન્સ જોઈ અમાઉન્ટમાં, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બફરિંગ કેપેસિટી. બફરિંગ કેપેસિટી જેટલી વધારે હોય એટલું બોડી માટે સારું. બફરિંગ કેપેસિટી વધારે હોવી જોઈએ. Now there are mainly 3 buffer systems in our body. First one is carbonate buffer system. Carbonate buffer system, HCO3 minus and H plus. Carbonic buffer system. Carbonic buffer system extracellular element માટે most important buffer system છે. This one can be asked as a MCQ. Carbonic acid. Carbonate buffer system is an important extracellular buffer system. It can be asked as a MCQ. Carbonate buffer system. Normal ratio હોય છે bicarbonate by PCO2 નો 20:1.
It may ask as a MCQ. Now, second most important buffer system in our body is phosphate buffer system, which is a intracellular buffer system. Carbonate buffer system હતું એ extracellular હતું. Now, phosphate buffer system is a intracellular buffer. એનાનો main compound છે HPO4-2. આનો રેશિયો હોય છે by H2PO4-1 થી 4:1. Not that much important, but important હતું. Bicarbonate buffer system extracellular with the ratio of 20:1, and phosphate buffer system intracellular buffer system. હવે બ્લડમાં મેઇન બફર સિસ્ટમ હોય છે આપણું albumin and the hemoglobin. HB and hemoglobin and albumin. Okay. Now, mechanism of regulation of pH by two systems. First one is the respiratory system, respiratory regulation of pH, and second one is the renal or the kidney regulation of the pH. આપણે પહેલા respiratory regulation of pH જોઈએ. So now we all know that we have two lungs. Lungs, આપણી body continuously CO2 production કરશે by the cellular metabolism. તો CO2 produce થશે એ આવશે lungs માં. Now CO2 is the acidic compound. મતલબ શું થશે? CO2 છે એ બોડીમાં H2O વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને કમ્પાઉન્ડ બનાવશે H2CO3. H2CO3 નું ડિસોસિએશન બે ફોર્મમાં થશે, H+ and HCO3-. આ H+ છે that is responsible for the acidic nature of CO2. તો બોડી માટે CO2 harmful છે. That's why our respiratory system will eliminate this CO2 by the expiration. આપણે જે શ્વાસ બારે કાઢીએ એ ટાઈપથી CO2 એક્સપાયર થઈ જશે. Now, so અહીંયા formation થશે H+ નું અને HCO3- નું. Now, various condition like acidosis and alkalosis માં respiratory system help કરશે to maintain the normal level of the HCO3- ion as well as the CO2. તો respiratory system છે કઈ જગ્યાએ help કરી શકે? જ્યારે change in PCO2 થાય, that is partial pressure of carbon dioxide change થાય ત્યારે normal value of mmHg. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નોર્મલ PCO2 વેલ્યુ 35 to 45 mmHg આર્ટેરિયલ બ્લડ એનાલિસિસ માં પૂછાઈ શકે છે. Now, renal regulation of the pH system. બે સિસ્ટમ હોય છે મોસ્ટલી. પહેલી સિસ્ટમ જોઈએ આપણે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. નાવ renal regulation of the pH. હવે આમાં ચાર કમ્પોનન્ટ છે, ચાર રીતે pH મેન્ટેનન્સ થઈ શકે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ excretion of H+ ion. Excretion of H+ ion. Second one is reabsorption of HCO3-. Then third one is removal of NH4+. આ બેઝિક કન્ડિશન માટે રિસ્પોન્સિબલ હોય, NH4+ અમોનિયા. And then regeneration of or the new formation of HCO3- ion. આના મેકેનિઝમ પણ છે, પણ that is not for you.
સો renal regulation, ચાર રીતે થશે renal regulation. First one is the excretion or the elimination of H plus ion. કિડની ના nephron છે which are the structural and functional unit of the kidney excrete કરી નાખશે H plus ion ને. then reabsorption of HCO3 minus ion, બોડીમાં કાંઈ પણ HCO3 minus ion વોટર થી એક્સક્રીટ થવાનું હશે એને રીએબ્સોર્બ કરી લેશે નેફ્રોન્સ. then removal of NH4, બોડી કોઈ પણ જાતનું અમાઇનો એસિડનું મેટાબોલિઝમ કરીને લાસ્ટમાં ફોર્મેશન કરશે અમોનિયાનું જે લીવર પાસે જશે અને લીવરથી એક્સક્રીશન થતું હશે NH4+ નું, તો એને એક્સક્રીશનમાં વધારે હેલ્પ કરશે આપણી કિડની. And last one is regeneration of new HCO3 minus ions. આ હતું renal and respiratory regulation of the pH. Now આપણે જોઈએ acid base disorders. આજનો આપણો મેઇન ટોપિક છે એસિડ બેઝ ડિસઓર્ડર્સ. સો અત્યાર સુધી આપણે રેગ્યુલેશન જોયા, બે ટાઈપથી રેગ્યુલેશન થઈ શકે છે. એક તો કિડનીથી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રિનલ રેગ્યુલેશન. સેકન્ડ વન ઇઝ ધ રેસ્પિરેટરી રેગ્યુલેશન. તો બે ટાઈપના ડિસઓર્ડર, બે ક્લાસિફિકેશન થઈ શકે છે ડિસઓર્ડરના. વન ઇઝ રિલેટેડ ટુ કિડની, one is related to renal system, second one related to respiratory system. now આપણે જેમ કીધું કે ન્યુટ્રલ pH છે 7.35 to 7.45, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખજો 7.35 to 7.45. તો રિનલ ચેન્જીસ થશે, મે બી એસિડોસિસ થઈ શકે ઓર મે બી એલ્કલોસિસ થઈ શકે, એન્ડ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ થી પણ એસિડોસિસ થઈ શકે ઓર અલ્કલોસિસ થઈ શકે. હવે અહીંયા રિનલ સિસ્ટમને આપણે ચેન્જ કરી દઈએ છીએ નામ મેટાબોલિક થી, કેમ કે અલ્ટિમેટલી બોડીના મેટાબોલિઝમથી આ બધા પ્રોડક્ટ્સ આવશે. સો 4 બેઝિક ડિસઓર્ડર્સ આર ધેર ઇન એસિડ બેઝ ડિસઓર્ડર્સ: મેટાબોલિક એસિડોસિસ, મેટાબોલિક અલ્કલોસિસ, રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ એન્ડ રેસ્પિરેટરી અલ્કલોસિસ. 4 બેઝિક ડિસઓર્ડર્સ છે, આપણે એક પછી એક આગળ જોઈએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ. નાઉ તમને શું લાગે છે રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ શું કરવા થઈ શકે? આપણે જેમ કીધું કે CO2 which is main responsible for the acidic nature, તો માની લ્યો કે મારી બોડીમાં CO2 નું અમાઉન્ટ બહુ વધી જાય છે, તો એના લીધે રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ થઈ શકે છે. હવે CO2 નું પ્રમાણ મારામાં વધી જશે, ક્યારે વધશે? જ્યારે મારો રેસ્પિરેટરી રેટ બહુ ઓછો હોય, that means breathlessness જ્યારે હોય, breathlessness type condition, ત્યારે હશે રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ. બોડીમાં CO2 નું અક્યુમ્યુલેશન થવા માંડશે, બોડીમાં CO2 સ્ટોરેજ થવા માંડશે. તો હવે એના શું શું, એના ઇન્ડિકેશન શું શું છે? તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ મસલ વીકનેસ થવા માંડશે. CO2 નથી, સોરી એક્સેસિવ CO2 છે, ટોક્સિસિટી કરાવશે અને ઓક્સિજન ટ્રાન્સપોર્ટને અફેક્ટ કરશે. ધેટ્સ વાય મસલ વીકનેસ થશે. ધેન ડ્રાઉઝીનેસ, ડિઝીનેસ, ડિસઓરિએન્ટેશન. વધારે CO2 થઈ જાય અથવા આપણે બહુ ક્રાઉડેડ એરિયામાં હોય ત્યારે ઓક્સિજન સપ્લાય ઓછી થઈ જાય, મીન્સ CO2 વધી ગયું બોડીમાં રિલેટિવલી, તો આપણને કંટાળો આવે, બગાસા આવે, જેમ તમને અત્યારે આવતા હશે કદાચ. નાઉ યસ, કોઝિસમાં આપણે જોયું રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન, મીન્સ ઓછો શ્વાસ લઈ છે ત્યારે CO2 એક્યુમ્યુલેશન થશે, બરાબર. અથવા તો એને વધારે ક્લિનિકલ સિન્ડ્રોમમાં જઈએ તો COPD, ધેન ARDS, ધેન પલ્મોનરી ઇડીમા એક્સેટ્રા. આ બધા કેસીસમાં રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ થઈ શકે છે. હવે રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસનું કમ્પન્સેશન કેનાથી થશે? ઇટ ઇઝ ડન બાય મેટાબોલિક સિસ્ટમ વિચ ઇઝ કિડની રેગ્યુલેશન. સેમ વસ્તુ છે, એક્સચેન્જમાં થશે. જો રિનલ સિસ્ટમથી કાંઈ પણ ડિસઓર્ડર થયા તો એનું નિવારણ અથવા તો એનું સોલ્યુશન કરશે આપણું રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમથી કાંઈ પણ ડિસઓર્ડર થયા એસિડ બેઝ બેલેન્સના, તો એનું કમ્પન્સેશન કરશે રિનલ સિસ્ટમ ઓર ધી મેટાબોલિક સિસ્ટમ. આ બધી કોમન સિમ્ટમ્સ છે. હેડેક છે, હાઇપરકેલેમિયા છે, ડિસએરિથમિયા છે, હાર્ટ રેટ ઉપર પણ અફેક્ટ કરશે.
અહીંયા મેઇન સ્ટ્રાઇકિંગ ફીચર આ છે CO2 ઇન્ક્રીઝ ઇન PCO2 CO2 લેવલ વધારે થઈ જશે અને જો CO2 વધે મીન્સ pH ઘટશે that is less than 3.5 okay now you can see less than 3.5 pH થઈ ગઈ છે and PCO2 નું વેલ્યુ વધી ગઈ છે જનરલી હોય 35 to 45 mmHg મીન વેલ્યુ તમે 40 લઈ શકો 40 mmHg ગ્રેટર ધેન 40 છે 48 એપ્રોક્સ ગમે માની શકો. Now next respiratory alkalosis. Okay, now respiratory alkalosis ક્યારે થશે? ક્યારેક ક્યારેક અચાનક તમે બહુ જોર જોરથી શ્વાસ લેવા માંડો હાફડા હાફડા થઈ આ ટાઈપ થી ત્યારે શું થશે કે તમારી બોડીમાં જેટલું પણ CO2 છે ફટાફટ એક્સક્રીટ થવા માંડશે બોડી ફટાફટ CO2 ને બહાર કાઢી નાખશે CO2 જેટલું ઝડપથી બહાર ગયું એટલે થયું હાઇપરવેન્ટિલેશન તમે બહુ ઝડપથી શ્વાસ લ્યો છો હાઇપરવેન્ટિલેશન એન્ઝાયટીમાં થાય બહુ અચાનક વાયવા આવે એક્ઝામ આવવાની હોય ત્યારે કેમ સ્ટ્રેસ ને એન્ઝાયટી થાય એ ટાઈમે કઈ રીતે જલ્દી શ્વાસ લ્યો આ ટાઈપથી તો ત્યારે થશે રેસ્પિરેટરી અલ્કલોસિસ આ એના મેઇન કોઝિસ છે એન્ઝાયટી પલ્મોનરી ઇડીમા ફિયર છે સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમનું સ્ટિમ્યુલેશન છે ઓકે મેકેનિકલ વેન્ટિલેશન છે આ બધા એના કોઝ છે થશે શું તો મસલના ક્રેમ્પિંગ આવશે આનું મેઇન રીઝન છે ને ડિક્રીઝ ઇન કેલ્શિયમ લેવલ છે કેલ્શિયમ લેવલ બોડીમાં ડિક્રીઝ થઈ જાય વેરિયસ બાઇન્ડિંગ ઓફ એલ્બ્યુમિન ફેક્ટર ને એને ઇફેક્ટ કરે છે નોટ રિલેટેડ ટુ યુ પીપલ then એન્ઝાયટી થશે ઓબ્વિયસલી ઇરિટેબિલિટી થઈ જશે માણસ ચીડાશે બહુ એક્ઝામ આવે છે મને વાંચવા દો એ ટાઈપનું ટ્રેકીકાર્ડિયા થઈ શકે છે હાઇપરવેન્ટિલેશન આ બધા હતા રેસ્પિરેટરી અલ્કલોસિસમાં રેસ્પિરેટરી અલ્કલોસિસને કોણ કમ્પન્સેટ કરશે મેટાબોલિક સિસ્ટમ કિડની રિલેટેડ રેગ્યુલેશન ઓકે હવે આપણે જોઈ મેટાબોલિક એસિડોસિસ તો મેઇન કોઝ જોઈએ મેટાબોલિક એસિડોસિસના ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડાયાબિટીક મલાઇટસ ટાઈપ 1 હવે આનું કોમ્પ્લિકેશન છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ DKA ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ડાયાબિટીસ મલાઇટસ ટાઈપ 1 then diabetic ketoacidosis diabetes mellitus type 1 then acute renal failure renal failure થશે તો પણ diabetes diabetic acidosis થશે these are the main two reason for the metabolic acidosis મેટાબોલિક એસિડોસિસનું મેઇન રીઝન શું છે તો બોડીમાં આપણે એસિડ્સને કમ્પન્સેટ કરવા માટે હતું HCO3 માઇનસ આયન તો જ્યારે HCO3 માઇનસ આયનનું કન્સન્ટ્રેશન એના નોર્મલ લેવલથી ડિક્રીઝ થઈ જશે that will cause metabolic acidosis normal value of the HCO3 minus ion that is around 21 to 28 પછી મેટાબોલિક એસિડોસિસના બે ટાઈપ છે હાઈ એનાયન ગેપ એન્ડ નોન એનાયનિક ગેપ એસિડોસિસ બટ આ કઈ કામનું નથી now last one metabolic alkalosis metabolic alkalosis na main reasons first one is severe vomiting તમે કાંઈ પણ ખાધું તો બોડી આપણું H+ પ્રોડક્શન કરાવશે HCl ફોર્મેશન સ્ટમકમાં હવે જ્યારે H+ પ્રોડક્શન સ્ટમકમાં થશે
તો સ્ટમકમાં H+ સિક્રેશન થશે, તો સામેની સાઈડ બોડીમાં HCO3 માઇનસ આયનનું કન્સન્ટ્રેશન વધારે થઈ જશે. HCO3 માઇનસ આયન કન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે બોડીમાં. તો જઈમાં પછી જો તરત ઉલટી થઈ જાય તો there are the higher chances of having metabolic alkalosis because H+ આયન એક્સક્રીટ થઈ ગયા અને HCO3 માઇનસ આયન બોડીમાં એક્સેસમાં થઈ ગયા, that will cause metabolic alkalosis. Second one is excessive GIT. Excessive GIT sequestration. Then ડાયુરેટિક્સમાં પણ વેરિયસ ક્લાસીસ હોય છે, જેમાં મેટાબોલિક અલ્કલોસિસ જોવા મળશે. એમાં મોસ્ટલી હશે થાયાઝાઇડ્સ. આ થોડુંક ફાર્મેકોલોજીકલ લિંક છે. થાયાઝાઇડ્સમાં જોવા મળશે મેટાબોલિક અલ્કલોસિસ. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ડ્રગ્સ એક્ટિંગ ઓન thick ascending limb. Thick ascending limb. Drugs acting on the thick ascending limb. Okay. Same here. Okay, I'm sorry. એક આ લેબોરેટરી રિલેટેડ ટોપિક છે, that is called atrial blood gas analysis. તો આપણે હવે બોડીમાં એસિડોસિસ, અલ્કલોસિસ અને વેરિયસ આવી કન્ડિશન્સ જોવી હશે તો ત્યારે આપણે ચેક કરીશું આપણું એટ્રિયલ બ્લડના વેરિયસ કમ્પોનેન્ટ્સ. તો સૌથી પહેલા એબીજી એનાલિસિસ માટે મેઇન સાઇટ્સ કઈ છે? ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ફિમોરલ આર્ટરી, ધેન ધ મોસ્ટ કોમન રેડિયલ આર્ટરી, આ મોસ્ટ કોમન છે, and the brachial artery. Okay. Now ABG analysis થી કઈ values આપણને મળશે and which are important values. First one is pH of the blood. તો આ બધી normal ranges છે. મેં તમને કીધું એમ 3.5 to 7.35 to 7.45 normal value છે. Then PCO2 that is 35 to 45 mmHg. then આપણે પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ ઓક્સિજન પણ મેઝર કરીએ છીએ 80 to 100 mmHg. and last one HCO3 minus 21 to 26 or સ્ટાન્ડર્ડ બુક પ્રમાણે જઈએ તો 21 to 28 મોલ ઇક્વિવેલન્ટ પર લિટર. આ વેલ્યુ લિપિન કોટની છે. ઓકે. એક એમસીક્યુ પોઈન્ટ બની શકે છે, એન્ટીકોગ્યુલન્ટ યુઝ ઇન ધ એબીજી સેમ્પલિંગ. તો એમાં હિપેરિન આન્સર હશે. હિપેરિન આન્સર હશે. એન્ટીકોગ્યુલન્ટ ઓફ ધ ચોઇસ ફોર એબીજી સેમ્પલિંગ. ઓકે. વેરિયસ પ્રિકોશન્સ હોય છે, લાઈક આપણે આર્ટરિયલ એન્ડ વિનસ બ્લડ બે મિક્સ નથી કરવાના. ધેન એટમોસ્ફિયર સાથે આપણું બ્લડ મેચ ના થવું જોઈએ, નહીતર ઓક્સિજનના લેવલ્સમાં ચેન્જીસ થઈ જશે. પછી જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ થતું હોય આ વેક્યુટીઝનું ત્યારે એને કોલ્ડમાં નથી રાખવાની. આમાં પણ ઓક્સિજનના લેવલ્સ છે ને ચેન્જ થઈ શકે છે. ધેટ્સ વાય આ વેરિયસ પ્રિકોશન્સ હતા. અને કોઈ ઇન્ફન્ટ અથવા ચાઇલ્ડ હોય જેમાં આર્ટરી ના મળતી હોય તો સુપરફિશિયલ ટેમ્પોરલ આર્ટરી ઇઝ ધ સાઇટ ફોર ધી કલેક્શન ઓફ સેમ્પલ. પીડીએફ નહીં, ઓલો એમસીક્યુ. ઓકે, થોડાક હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ જોઈએ જે પ્રીવિયસ યરમાં પૂછાઈ ગયા છે. વિચ પેશન્ટ ઇઝ એટ રિસ્ક ફોર મેટાબોલિક એસિડોસિસ? તો મેં તમને બે મેઇન કોઝ કીધા હતા મેટાબોલિક એસિડોસિસના. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ડાયાબિટીસ મલાઇટસનું કોમ્પ્લિકેશન છે, ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ. અને સેકન્ડ વન છે એક્યુટ રિનલ ફેલિયર. તો પેશન્ટ વિથ અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસ મલાઇટસ, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ આન્સર, એ ઓપ્શન. પેશન્ટ વિથ એમ્ફાઇસેમા, આમાં છે ને CO2 છે ને એ બારે નહીં જઈ શકે, મતલબ બોડીમાં CO2 વધી જશે તો અહીંયા છે ને રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ થશે. જો ફ્યુચરમાં, કેમ કે આ એમસીક્યુ એક વખત પૂછાઈ ગયું, નેક્સ્ટ વખત આ જ ઓપ્શન હશે, બટ અહીંયા ક્વેશ્ચન ચેન્જ થઈ જશે. સો એમ્ફાઇસેમામાં મોસ્ટલી થશે રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ. ધેન પેશન્ટ વિથ ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસ, આમાં પણ સેમ CO2 એક્સક્રીશન ઉપર ચેન્જ આવશે. and early patient receiving IV therapy, not concerned with this.
હા, સેકન્ડ વન, એસિડ બેઝ ઇમ્બેલેન્સ ધેટ ડેવલપ્સ ઇન ધ એક્યુટ રિનલ ફેલિયર. આ જીપમારમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. હમણાં કીધું એમ બે જ વસ્તુ હતી એસિડિકમાં, એક ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ અને સેકન્ડ વન છે આપણું એક્યુટ રિનલ ફેલિયર. તો આમાં પણ આવશે મેટાબોલિક એસિડોસિસ, એ ઓપ્શન. આ તમને પૂછાઈ શકે છે. ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવાનું છે. આપણને એબીજી રિઝલ્ટ આપ્યા છે. પીએચ છે 7.53. મેં તમને કીધું હતું નોર્મલ પીએચ છે 7.35 ટુ 7.45. વારે વારે અત્યારે એટલે કહું છું કેમ કે તમને યાદ થઈ જશે. 7.35 ટુ 7.45 આ પીએચ આ બાજુ છે, ધેટ મીન્સ અલ્કલોસિસ થઈ છે અહીંયા, અલ્કલોસિસ. ઓકે, તો બધા 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 ઓપ્શનમાં અલ્કલોસિસ આપી દો. ઓકે, ચાલો આપણે પછી રૂલ આઉટ કરીએ. ધેન PCO2 38 mm. ઓકે, નાવ આની CO2 ની નોર્મલ રેન્જ કેટલી કીધી હતી? 35 ટુ 45. સો CO2 નોર્મલમાં છે. ઓકે, નાવ HCO3 આની વેલ્યુ નોર્મલ હતી 21 ટુ 28. તો HCO3 આયન ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે, ધેટ મીન્સ અલ્કલોસિસમાં છે. નાવ રેસ્પિરેટરી કે મેટાબોલિક? તો ઓકે, નાવ મેં તમને કીધું હતું કે બેયમાં ઊંધું હોય. જ્યારે CO2 લેવલમાં ઇન્ક્રીઝ થશે ત્યારે એના માટે રિસ્પોન્સિબલ હશે મેટાબોલિક રિએક્શન્સ, અને મેટાબોલિક જ્યારે HCO3 માઇનસ આયનમાં હશે ત્યારે એને કમ્પન્સેશનમાં હશે રેસ્પિરેટરી મેકેનિઝમ. અહીંયા આપણું CO2 લેવલ ઓલમોસ્ટ ઓકે છે, HCO3 માઇનસમાં ચેન્જીસ છે, ધેટ્સ વાય મેટાબોલિક આવશે. હવે એમાં પણ આપણી પાસે બે ઓપ્શન છે, અનકમ્પન્સેટેડ કે પાર્શિયલી કમ્પન્સેટેડ. હવે એના માટે એક રૂલ છે, તમારી બુકમાં આપ્યો હશે કે જ્યારે પીએચ ની વેલ્યુ, PCO2 ની વેલ્યુ અને HCO3 માઇનસ આ ત્રણેયની વેલ્યુ જ્યારે એબનોર્મલ આપી હોય, એબનોર્મલ, ત્યારે આનું કમ્પન્સેશન ના થઈ શકે. આ સિસ્ટમનું કમ્પન્સેશન ના થઈ શકે. આમાંથી કોઈ પણ બેની પણ વેલ્યુ એબનોર્મલ આપી હોય તો કમ્પન્સેશન કરવું ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો અહીંયા પીએચ એબનોર્મલ છે. ધેન વી હેવ સીન ધેટ PCO2 ની વેલ્યુ પણ સોરી HCO3 માઇનસ આયનની વેલ્યુ પણ એબનોર્મલ છે, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અનકમ્પન્સેટેડ ટાઈપ ઓફ. સો આન્સર આવશે બી ઓપ્શન. ઓકે, burn injury and diabetic ketoacidosis, simple metabolic alkalosis, sorry, metabolic acidosis. Then vomiting, prolonged gastric succussions and Cushing syndrome. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, Cushing syndrome and hyperaldosteronism. આમાં થશે, મેં તમને કીધું હતું મેટાબોલિક અલ્કલોસિસ, કેમ કે આ ટાઈપથી છે. હવે અહીંયા આવી રીતે બ્લડ વેસલ જાય છે, સો સેલ છે અને H+ સિક્રીશન બારે કરાવ્યું તો સામે HCO3 માઇનસ આયન સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં જશે. હવે આ તો બધું આપણે વોમિટિંગના લીધે બહાર આવી ગયું, તો કમ્પન્સેશનમાં HCO3 માઇનસ આયન બોડીમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું, ધેટ્સ વાય મેટાબોલિક અલ્કલોસિસ વિલ હેપન. Then depression of the respiratory center or the severe asthma attack. હવે અસ્થમા અને ડિપ્રેશન ઓફ રેસ્પિરેટરી સેન્ટરમાં શું થશે? સેન્ટર ડિપ્રેસ થઈ ગયા, મીન્સ આપણો રેસ્પિરેટરી રેટ હતો એ ડિક્રીઝ થઈ ગયો. તમે બહુ ધીમે ધીમે શ્વાસ લેશો, લાઈક ધીસ કામ એન્ડ ડીપ બ્રીથિંગ. તો આ બ્રીથિંગ પેટર્નમાં શું થશે? CO2 એક્યુમ્યુલેશન થઈ જશે લંગ્સમાં અને એના લીધે થશે એસિડોસિસ. સો રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ વિલ બી ધ આન્સર. એક સ્પેસિફિક ટર્મ છે રેપિડ એન્ડ ડીપ બ્રીથિંગ. રેપિડ એન્ડ ડીપ બ્રેથ, આને પ્રીવિયસ યરમાં પૂછાઈ ગયેલું છે. આને કહેવાય કોઝમોલ્સ બ્રીથિંગ, અથવા તો તમને ક્વેશ્ચનમાં પણ કોઝમોલ લખેલું હોય, આ ના લખેલું, રેપિડ ઓર ડીપ બ્રીથિંગ, કોઝમોલ્સ બ્રીથિંગ, કોઝમોલ્સ બ્રીથિંગ પેટર્ન. ઓકે, excessive elimination of the carbon dioxide from the body will leads to. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નું એલિમિનેશન છે, મેટાબોલિક વસ્તુ આવશે જ નહીં. આવી ગયા બે ઓપ્શન વધ્યા, રેસ્પિરેટરી અલ્કલોસિસ કે એસિડોસિસ. CO2 એક્સેસિવમાં બહાર નીકળી જાય છે, ધેટ્સ વાય અલ્કલોસિસ થશે. CO2 હોય તો એસિડોસિસ, ના હોય તો અલ્કલોસિસ.
while taking a temperature probe from the skin, most preferred site for the patient with the supine position is right topic related. So thank you very much students આટલી વખત મને સાંભળવા માટે. તો આ હતું આપણું એસિડ બેઝ ડિસઓર્ડર ફ્રોમ ધી લક્ષ્ય નર્સિંગ એકેડમી. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. 6 વાગ્યાનો ક્લાસ જેમ છે એમ જ છે. અત્યારે ખાલી આપણે ચેક કરતા હતા એટલા માટેનો ક્લાસ હતો. 6 વાગે રેગ્યુલર ક્લાસ આપણો ચાલુ જ છે.